चुनाव कमीशन को देके चुनाव में सिंगल मेजोरिटी नहीं मिलने का बाद भी आप चुनाव कमीशन चुनाव आयोग एक बात कहते हैं, 2 दिन बाद फिर कोई वोट का संख्या बढ़ जाता है। इसको तारीखा तो हम लोग को पता है। आज भी चंद्रिमा ने एक लेटर भेजा, 5:30 बजे प्रेस करके आपको बताएंगे क्या किया है लोगों ने। So this was my first matter कि एमपी who are bulldozing the country and bulldozing the democracy and bulldozing the media and bulldozing the federal structure and bulldozing the civic rights of the people। जो टेरर जो है, टेररिज्म जो करते हैं उसका खिलाफ भी तो सीबीआई ईडी नहीं करता। अब देश का पॉलिटिकल जितना आदमी है उसको चुप कराने के लिए, डराने के लिए, कभी मीडिया का खिलाफ डराने के लिए मीडिया के भय देखान और पॉलिटिकल पार्टी लोकेদের ভয় দেখান আর মিথ্যে মামলায় ফাঁসান, তাদের কাছে ডেমোক্রেসির কথা শুনতে আই এম সরি, ইটস এ ম্যাটার অফ শেম। Shame on them। এবং ওনারা ওদের মতো পালন করুক, আমরা আমাদের মতো পালন করছি না, কারণ আমাদের প্রতিদিনই পালন করতে হবে। তাহলে প্রতিটা দিন তারা যেভাবে করেছে একটার পর একটা বদলে দিয়েছে। কারো সম্পত্তি কেড়ে নেওয়ার বিল করেছেন, কোথাও বলছেন 1 নেশন 1 ভোট, মানুষের অধিকার কেড়ে নেওয়ার, রাজ্যের অধিকার কেড়ে নেওয়ার বিল, কখনো ডিমনিটাইজেশন বিল, কখনো সমেনি গভর্নরদের কাজে লাগাচ্ছেন পলিটিক্যালি, তাদের দিয়ে গোছা গোছা চিঠি নিজেরা ড্রাফট করে পাঠাচ্ছেন হোম মিনিস্ট্রি থেকে। আমি আগেও বলেছি, এখনো বলছি, প্রাইম মিনিস্টার দেশের কে? নরেন্দ্র মোদী না অমিত শাহ? মোদীজি তো বাইরে বাইরে ঘুরে বেড়ান আর সব ছেড়ে দিয়েছেন অমিত শাহর হাতে, তা ওনাকে প্রাইম মিনিস্টার ডিক্লেয়ার করে দিলেই হয়। বকলমে তো দেশটা উনি চালাচ্ছেন এবং পলিটিক্যাল পার্টির লোকেরা যা বলছে তাই করছেন, কোন সিস্টেম মানছেন না, সব सिस्टम ভেঙে দিয়েছেন। और सिस्टम को आपने तोड़ दिया, अब लोगों को इज्जत लेके खेलते हैं। और उन्होंने अभी संविधान हत्या दिवस पालन करेगा, हर दिन गणतंत्र लोकतंत्र हत्या दिवस पालन होना चाहिए। और जितना बिल ले आया ऑल ब्लैक लिस्टेड बिल, कितना एमपी को अब एक दिन में सस्पेंड कर दिया बिल पास करने के लिए, भूल गया सब। आप लोगों को एमपी एमएलए क्या बात करते हैं, इवन द आर्मी दे डिडंट स्पेयर। कुरैशी को क्या बोला, मैडम कुरैशी को, जिन्होंने पहलगांव का टाइम में, ऑपरेशन का टाइम में सेकुलर कंट्री बोला था देश को और हर रोज डिफेंड करते थे कंट्री को, उसको लिए गौरव होना चाहिए था। लेकिन आपको भी नहीं छोड़ा, आपको एमपी। पहलगांव में जिसको हत्या हुआ उसको बीबी लोगों को आप बोला, क्या महिला लोग चुपचाप क्यों बैठे थे, वो क्यों फाइट नहीं किया, क्या नहीं कहा आपने? और आज भी देश को कहां ले गया? इसी के लिए एक जरूरी था मेरे को कहने का, दे डोंट बिलीव डेमोक्रेसी, दे डोंट बिलीव सेकुलरिज्म, दे डोंट बिलीव मीडिया impartiality, they don't believe civic rights, they don't believe the opposition rights, they don't believe the political rights of the opponent। So they don't have any moral right to celebrate only one day, not celebrate, क्या बोला, पालन करेंगे।
बोला था होम मिनिस्ट्री से that day has been notified as संविधान हत्या दिवस by Ministry of Home Affairs notification dated 11th July 2024। तो 25 में क्या है, 24 में हो गया, तो फिर 25 में क्यों है? এই লেটারগুলো যদি ওরা চায় ওদের কপি পেস্ট के দিয়ে दियो, इवन विथ एनेक्सचर, जिधर में डेमोक्रेसी का बात किया, मीडिया ने कि স্বাধীন मीडियाকে অনেক পাওয়ার দিতে হবে, मीडिया हैव बिकेम देयर ऑटोक्रेसी। জরুরি অবস্থার সময় if media was silent, now what is going on? It is more than silent. They cannot say anything. They cannot open their mouth. If they open their mouth, next day CBI will be going there already. And if any journalist write anything against of them, they'll be just thrown out next day. This is called Jumla party, double engine party. सोमो আমি দুটো দিয়ে দিচ্ছি, প্রেসকে কপি দিয়ে দিও, অ্যানেক্সচার উইথ অ্যানেক্সচার। এন্ড দ্য আদার থিং, আমি এটা বাংলায় বলবো পুরোটাই, কারণ এখানে আমার বাংলার ইন্টারেস্ট জড়িত আছে। একটা চিঠি দিয়েছে উত্তরপ্রদেশের বিশেষ সচিব শ্রী রাজ্যপাল, কাকে দিয়েছেন? পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি বিভাগকে। তাতে লিখেছেন যে তারা 20 জুন বাংলা দিবস পালন করবেন উত্তরপ্রদেশ রাজভবনে, সব রাজভবনে পালন করবেন সারা ভারতবর্ষে। এই ডেটটা তারা ঠিক করলেন কি করে? আপনারা তো জানেন যে কাজটা কেউ করে যায়নি, আমরা করেছিলাম। অ্যাসেম্বলিতে পাশ হয়েছে একটা আইন, যেখানে পয়লা বৈশাখ মানে বছরের শুরুর দিনটা আমরা বাংলার প্রতিষ্ঠা দিবস হিসেবে অ্যানাউন্স করেছি, এবং বাংলার সঙ্গ আমরা অ্যানাউন্স করেছি। আগে বাংলার এমব্লেম ছিল না, আমরা এমব্লেম ছিল না, সেটাও আমরা করেছি। আজকে আপনি 20 জুন কেন ধরছেন? আপনি ধরছেন তার কারণ এটা নিয়ে অনেক আলোচনা হয়েছে। 1947 সালের 20 জুন, যখন দেশ স্বাধীন হয়নি, তখন যে স্বাধীনতার আগে পরাধীন ভারতবর্ষে একটা আইন পাশ হয়েছিল যে বেঙ্গল ইন্ডিয়ার সাথে থাকবে আর বাংলাদেশ পাকিস্তানের সাথে যাবে। সে স্বাধীনতা আগেকার কথা। আমি সেটাকে কেন ধরবো, বা আমরা কেন সেটাকে ধরবো? দেশ স্বাধীন হয়েছে কবে? এটা হয়েছিল 20 জুন 1947। আর দেশ স্বাধীন হয়েছে কবে? 1947 15ই আগস্ট, অর্থাৎ জুন জুলাই আগস্ট 2 মাস পর। তাহলে বাংলার প্রতিষ্ঠা দিবস বাংলা ঠিক করবে না, আপনারা ঠিক করবেন? বিজেপির ইচ্ছা মতো চাপিয়ে দেওয়া জিনিস। মরুভূমি, তাদের মস্তিষ্কটা হচ্ছে সন্ত্রাসবাদী মরুভূমি। তারা ঠিক করবে বাংলা কি খাবে, বাংলা কি পড়বে, বাংলা কোন দিন রবীন্দ্র জয়ন্তী পালন করবে, বাংলা কোন দিন প্রতিষ্ঠা দিবস পালন করবে, শুভ নববর্ষ কবে হবে। How can they do it? ইভেন বাংলার নামটা নিয়েও পর্যন্ত অ্যালফাবেটিক্যালি আমাদের সবচেয়ে লাস্টে পড়ে থাকতে হয় বলে সবার স্বার্থে যদি মুম্বাই চেঞ্জ হতে পারে নাম, যদি উড়িষ্যার নাম চেঞ্জ হতে পারে, তাহলে যা যা বলেছে আমরা সব করে দিচ্ছি। 3 বার করে বিল অ্যামেন্ডমেন্ট করে পাঠিয়েছি। আজকে 4-5 বছর হয়ে গেছে, 12 বছর 10-12 বছর ধরে চলছে। তাহলে কেন বাংলা নামটা দিতে? তাহলে বাংলা রাজ্য বলতো।
আমরা তো বাংলাদেশ চাইনি, বাংলাদেশ তো আলাদা রাষ্ট্র, তাদের মতো স্বাধীন দেশ। ইন্ডিয়ার মধ্যে বাংলা রাজ্য পড়ে, পাকিস্তানে যদি একটা পাঞ্জাব থাকতে পারে, তাহলে ইন্ডিয়াতে একটা বাংলা থাকতে পারে না, বাংলা রাজ্য? আর আপনারা কি করে রিংটা ঠিক করলে নিজেদের বিজেপির ভাবনা থেকে? আমরা মনে করি এটা বাংলাকে চরম অসম্মান করা, চরম অপমান করা। রাজভবনগুলো পালন করবে বাংলা দিবস কেন? বাংলা দিবস পালন করবে বাংলা সরকার, আর সেটাও পয়লা বৈশাখ। আমরা পালন করেছি 2 বছর, আইন পাস হওয়ার পর। আমাদের বাংলার সঙ্গীত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাংলার মাটি বাংলার জল আমরা করেছি, যেটাকে আমরা রাজ্য সঙ্গীত বলি। খবর না রাখলে খবর কালেক্ট করুন, এবং প্রত্যেকটা ইনফরমেশন আপনারা নিশ্চয়ই জানেন, সবাই জানেন। সেক্ষেত্রে বাংলা দিবস পালন করবেন আপনি উত্তরপ্রদেশে, গুজরাটে, রাজস্থানে? লজ্জা করে না? বাংলার প্রাপ্য আটকে রেখে, বাংলাকে সম্মান না দিয়ে 4 বছর ধরে এরিয়ারের টাকা কোথায়? বাংলার 100 দিনের কাজের টাকা দেন না, বাংলার বাড়ির টাকা দেন না, গ্রামীণ রাস্তার টাকা দেন না। এরকম অনেক প্রজেক্ট আছে। আমরা 1,72,000 কোটি টাকার উপর আপনাদের কাছে পাই। কাজ করিয়ে লোককে পয়সা দেননি, সেই টাকাকে দেবে। 100 দিনের কাজ যারা করেছে জীবন দিয়ে, শ্রম দিয়েছে, রাইট টু ওয়ার্ক ইজ আওয়ার কনস্টিটিউশনাল রাইট, তাদের টাকা দেননি। সেই টাকা চাইতে গিয়ে আমাদের এমপি এমএলএদের সব কেস ঢুকিয়ে দিয়েছে। সেই টাকা আমরা রাজ্য সরকার থেকে দিয়েছি, পেমেন্ট করেছি। সে টাকাকে দেবে? এই 4 বছর ধরে আমরা কর্মশ্রী করছি আমাদের নিজেদের টাকায়, সে টাকা কে দেবে? অর্থনৈতিক সন্ত্রাস করেছেন, রাজনীতির সন্ত্রাস করেছেন, মিডিয়া সন্ত্রাস করেছেন। বাংলা দিবস পালন করছে যারা বাংলাকে অবজ্ঞা করে, বাংলাকে বঞ্চনা করে, বাংলাকে লাঞ্ছনা করে। আর কি বলছেন? নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোসের একটা ফিল্ম দেখাবেন, মনে আছে আপনাদের? ক্ষমতায় আসার আগে কি বলেছিলেন এরা, বিজেপি পার্টি? নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোসের অন্তর্ধান রহস্য তারা উদ্ঘাটন করবেন। আজ পর্যন্ত করতে পেরেছেন? আজ পর্যন্ত করতে পেরেছেন? যে মানুষটার পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা তুলে দিলেন, ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মি, এটাও নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোসের কথা। প্ল্যানিং কমিশন নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোস করেছিলেন। ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মি নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোসের কথা। জয় হিন্দ নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোসের কথা। তো জয় হিন্দ বাদ দিয়ে আর সবটা কিন্তু মুছে দিয়েছেন। এমনকি নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোসের নামে একটা ডগ ছিল, আপনি অন্য জায়গায় করতে পারতেন, আমার কোনো আপত্তি নেই। আমরা শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জিকে তো সম্মান জানাই। কে বলেছে? আপনারা দেখবেন তোমার ফেসবুকে আমি জন্মদিন দিই কিনা, আমাদের মূর্তিতে মালা দেওয়া হয় কিনা। আমরা এইভাবে দেখি না, এত ক্ষুদ্র মনের লোক আমরা নই। কিন্তু আপনারা নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোসের নামটা চেঞ্জ করে দিলেন কেন? যাকে সম্মান দিতে পারেন না, যার ভাবনাধারাকে টোটাল উল্টে দেয়। প্ল্যানিং কমিশন তুলে দিয়ে নীতি আয়োগ করেছেন, যার না আছে নীতি, না আছে আয়োগ, কোনো কাজ নেই। নিজেদের কয়েকটা লোককে বসিয়ে রেখে দিয়েছেন।